السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الدرس جديد. Alors بعد ما تكلمنا على le champ et le potentiel créés par une distribution de charge discrète, c'est-à-dire des points chargés dans l'espace positivement ou négativement, indépendamment de leur nombre, et comment obtenir le champ et le potentiel à un point particulier. إذا عندنا bien sûr في المعطيات لازم يكون عندنا الموضع باش نقدروا نحسبوا المسافة، نقدروا نحسبوا aussi le vecteur unitaire U. Donc on va un peu généraliser. راح نتوسعوا في هذا الدرس تاعنا اليوم جديد وين راح ندرسوا راح نشوفوا كيفاش نحسبوا le champ et le potentiel créés par une distribution continue، توزيع مستمر نتاع لي شارج في جسم، وهذا اقرب للواقع، لان في الواقع on va برك simuler باللي la charge راهي concentrée في un point، mais en réalité la charge تجي موزعه في الجسم. وهنا لازمنا نهضروا على ما يسمى la densité de charge، او نهضروا على la densité de charge او الكثافه نتاع الشحنات والتوزيع تاعهم. Donc on va parler, on va détailler la notion de densité de charge. عندي un fil، donc عندي هنايا le fil quelle que soit la forme تاعو، mais dans la pratique, dans les calculs, on va utiliser des formes يعني assez simples في le calcul. لكن حنا كي نبريزونتيو الاشكاليه نبريزونتيو في الحاله العامه، لانها ممكن اذا ميتيليزينا le calcul في الحالة البسيطة. إذا عندي les équations إذا عندي les équations de base ونعرف نحسب بهم في الحالات البسيطة، نقدر نبروغرامي ندير ان algorithme في un PC ونحسب le champ et le potentiel créé par une forme quelconque. Il suffit que نعرف les étapes de calcul. Donc je m'utilise manuellement باش نقدر je peux programmer في les cas les plus ordinaires. Donc واش عندي؟ Je vais prendre un segment, جزء، d'accord, un segment، قطعة صغيرة من هذا الخيط. هذا القطعة الصغيرة en fait elle va se comporter comme une charge ponctuelle. Donc un petit élément de cette longueur dl portera une charge dq. Cette dq elle sera une charge ponctuelle et le rapport أو النسبة ما بين عدد الشحنات على الطول اللي راهم يوكيبيوه هو يمثل لنا لا دونسيتي، هذا المرة لينيك. دونك لا دونسيتي لينيك نرمزوا لها لامدا، سا ريبريزونت الكثافة الخطية أو التوزيع الخطي تاع الشحنات، داكور. اي دونك من هاد ليكواسيون نقدر نستنتج باللي دي كيو كي هذا نطلعوه للطرف الاولاني جوغي دي كيو ايكال لامدا فوا دي ال. الوغ اذا كان حبيت نحسب لا شارج الكليه المجموع، حبيت نعرف كميه الشحنه اللي راهي موجوده بين A و B، il suffit d'intégrer les deux membres et le premier membre يعطيني لا شارج اللي راهي موجوده بين A و B et le deuxième membre va me donner هذا الحساب شحال. Donc je dois intégrer de A à B lambda dl. Et donc la charge obtenue entre A et B se calcule par هنا راني نحسب برك كمية الشحنات، ومن بعد نشوفوا كيفاش نحسبوا le champ et le potentiel. Donc كمية la charge qui est موجودة بين A و B في الخيط تاعنا se calcule par lambda dl. Si la distribution est uniforme، إذا كان التوزيع منتظم، في هذه الحالة نقدر نخرج لامدا من الانتجرال باسكو لامدا devient une constante. في هذه الحالة ننتجري الانتجرال دو دي ال سي ال. هنا إذا كان التوزيع منتظم حساب الشحنة من A و B se résume à lambda fois الطول من A لل B، من A لل B الطول باسكو الانتجرال دو دي ال est égal à L entre A et B، هي المسافة بين A و B. دونك إذا كان عندي توزيع منتظم سهل باش نحسب الشحنة المحصورة في منطقة معينة، il suffit ندير لامدا فوا L. منين جات هذا القانون؟ جا من لا فورم من la forme générale intégrale de lambda dl. Maintenant, si la distribution n'est pas uniforme، ماهيش منتظمة، ماهيش متساوية، ماشي كل قطعة متساوية الطول عندها نفس كمية الشحنة،
في هذا الحالة لازم يعطونا في المعطيات المعادلة نتاع لندا بدلالة الطول. المعادلة تاع لندا بدلالة الطول، هذا المعادلة هي اللي ندخلها، هي اللي راح نحسب لها الدالة الأصلية تاعها ونعوض بين A و B. Alors مثال عندي خيط donc مستقيم. Je vais m'arranger de sorte que الخيط يكون parallèle للمحور تاع لي زيكس. دونك انا باش نسهل على روحي ناخذ معلم موازي للخيط. دونك عندي خيط مستقيم، واش يقولوا لي؟ يقولوا لي هذا الخيط الطول تاعو 2 متر وعنده اون دونسيتي دو شارج ليني، كثافه تاع الشحنات او التوزيع تاع الشحنات راهو منتظم. دونك لندا الي كونستون. دونك رابليفو هاد لا تيرمينولوجي كي يقولوا لك يونيفورم سا فو دير لندا كونستونت، كي يقولوا لك لندا كونستونت سا فو دير توزيع منتظم. دونك لازم نعرفوا هاد التكافؤات. دونك كيسكو اون فا فير؟ عندي هنايا توزيع منتظم، عطاو لي القيمه نتاعو 2 كولون باغ متر، كل متر فيه 2 كولون وتوزيع منتظم. Et donc la question, calculer la charge portée par tout le fil et calculer la charge portée par la première moitié de le fil, calculer la charge portée par la deuxième moitié de le fil et on va comparer, on va faire la somme, est-ce qu'on sait beau la charge totale. Donc on va prendre un segment صغير من هذا الخيط et on va poser le fil باش البداية تاعو تطيح مع المبدأ x égale à 0 والنهاية تاعو تخلص donc à x égale à 2 mètres. Donc un petit élément de ce fil, longueur c'est dl, et la charge qui va porter c'est dq. Donc, nous avons l'équation de base tana, dq égale à lambda dl. D'accord? Et je fais l'intégrale, donc pour la charge totale, j'intègre de 0 à l lambda dl. Alors, l tana suivant x, donc je peux écrire que dl égale à dx. Et je fais l'intégrale de x égale à 0 à x égale à 2 parce que le jism khlas عند x égale à 2, donc de 0 à l lambda dx. Lambda est constante, donc عدد ثابت لأن توزيع منتظم يخرج من l'intégrale. Et je vais intégrer, je vais obtenir. Alors واش عندي lambda l'intégrale de 0 à 2 dx, j'aurai q égale 2 fois 2 et je trouve 4 coulombs. Donc le fil complet a fait 4 coulombs de charge. Très bien. Deuxième question, calculer la charge portée par la première moitié, de ce fil. Donc la même chose, un petit élément de la première moitié, donc la charge dq, il occupe la distance dl, et je vais écrire dq égale à lambda dl. J'intègre cette fois-ci, ماشي من 0 حتى لل من 0 حتى l sur 2, يعني la première moitié. Et là, je dois intégrer de 0 à 1, puisque L est égal à 2 lambda dx. Je fais sortir lambda, je serai 0 à 1 dx. Donc j'aurai q égale à 2 fois 1, puisque l'intégrale de dx est égale à x. Entre 0 et 1, ça me donne 1 moins 0, c'est égal à 1. Donc 2 fois 2 égale à 2 coulombs. Souvenez-vous, la charge complète 4, la moitié 2, c'est normal. هنا هذا واش معناتها توزيع منتظم؟ صافي دير نص الطول يعطيني نص لا شارج، ربع الطول يعطيني ربع لا شارج. دونك هنا هذا واش معناتها منتظم، وهذا يكون فالابل كيل كو سوا لا بارتي اللي تديها. Alors, essayons de voir la deuxième moitié. Est-ce que c'est beau aussi égal à la charge تاع la première moitié باش confirmer بلي réellement la distribution elle est uniforme. Donc je prends un élément de la deuxième moitié, dq égale lambda dl, démarrer BH toujours. J'intègre pour la deuxième moitié la charge portée par la deuxième moitié égale à intégrale de lambda de L sur 2 jusqu'à L. Donc lambda dl. Donc من 1 le 2, من x égale à 1 le x égale à 2, parce que راني في la deuxième moitié, نبدا من 1 ونخلص في 2. Et lambda elle est constante, donc je fais sortir de l'intégrale. Donc l'intégrale de dx égale à x. Je remplace les bandes d'intégration 2 et 1, ça fait 2 moins 1 égale à 1. Et je trouve la charge dans la deuxième moitié, 2 fois 1 égale à 2 coulombs. Et voilà, la première moitié, la charge تاعها تساوي la charge dans la deuxième moitié. والمجموع نتاعهم, première moitié plus deuxième moitié, je trouve toujours la charge totale اللي حسبتها في الديبي égale à 4. وتوزيع منتظم parce que النص الأولاني الشحنة اللي يرفدها égale النص الدوزيام. يعني la quantité de charge qui est portée par la deuxième moitié.
Un deuxième exemple, un deuxième exercice. Bon, déjà, je tiens à préciser quelque chose. C'est qu'on n'est pas obligé de faire le détail. C'est juste pour expliquer. L'exercice, directement, vous répondez exactement à la question. D'accord? Le but de l'exercice, l'exemple c'est de montrer que la première moitié est égale à la deuxième moitié. Et je retrouve toujours la charge totale. Très bien. Je passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, cette fois-ci, indique une densité linéique qui n'est pas uniforme. Et comme elle n'est pas uniforme, lambda est égal à 2 fois x. C'est-à-dire, 0, la charge égale à 0. Et plus on avance sur x, plus la densité de charge augmente. Il y a plus de charge à la fin que au début. Un morceau au début, un morceau à la fin, je ne vais pas trouver la même quantité de charge. Et je vais vérifier ça. Je vais calculer d'abord la charge portée par tout le fil. Je vais ensuite calculer la charge portée par la première moitié et portée par la deuxième, par la deuxième moitié. Je vais vérifier que les deux moitiés de la charge qu'ils vont porter. Et que la somme reste toujours égale à la charge totale. Donc je vais commencer, dq est égal à lambda dr, et je fais l'intégrale pour trouver la charge totale, donc de 0 à L. Et l'intégrale de 0 à L, donc 0 à 2 de lambda dl, comme dl est suivant x, طول تاع الخيط راه مع l'axe x خيرت المعلم تاعي suivant طول تاع الخيط باش يسهل لي الحساب. Donc j'aurai intégrale de 0 à 2 de 2x dx. Je fais la primitive de x, c'est-à-dire x au carré. Entre 0 et 2, je trouve 4 coulombs. Donc la charge portée par tout le fil est égale à 4 coulombs. Donc c'est la même chose que l'isbnaha au début, sauf que au début, l'exercice li fait, elle était uniformément répartie. Cette fois n'est pas uniformément répartie. Il y a plus de charge à la fin que au début. Plus on avance, plus zid la concentration des charges. التركيز تاعهم كل ما يزيد. Donc la charge totale, je calcule, je trouve 4 coulombs. Essayons de trouver la quantité de charge portée par la première moitié. Donc je reprends les calculs, la même chose. dq est égal à lambda dr, je prends un élément, je l'intègre من 0 حتى L sur 2, حتى la moitié. Donc c'est 0 à 1. Et je rappelle que là, je n'ai pas le droit de faire lambda. Lambda n'est pas une constante, c'est une distribution non uniforme. Lambda n'est pas constante, je ne le fais pas sortir de l'intégrale, je le remplace par son expression, et donc lambda 2x dx, j'intègre cette fois-ci 0 à 1 parce que nous avons la charge uniquement dans la partie de 0 à la moitié. Je fais la primitive et je trouve que le fait uniquement 1 coulomb. الربع نتاع لا شارج موجوده في النص الاولاني نتاع الجسم. Très bien, je continue par la deuxième moitié, la même chose, je prends un élément de la deuxième moitié et que je vais intégrer cette fois-ci de L sur 2 jusqu'à L, donc de 1 à 2 des lambda, je calcule la primitive et je fais le calcul, je trouve 3 coulombs. Donc 3 coulombs موجودة في la deuxième moitié, 1 coulomb موجودة في la première moitié. هذه واش معناتها une distribution non uniforme ولا غير متساوية. ça veut dire إذا حكمت قطع متساوية ما تصيبش عندهم نفس الشحنة. par contre كي يكون distribution uniforme, la moitié تاع le fil فيه la moitié de la charge. D'accord? Mais le total reste le même. 1 plus 3, je trouve les 4 coulombs qui est censé porter tout le fil. Le fil gagne fait 4 coulombs, mais 1 coulomb pour la première moitié, 3 pour la deuxième moitié. Bien sûr, il نحسب la charge portée par n'importe quel segment. Il suffit نعوض هنا في les bandes d'intégration المنطقة اللي حاب نحسب فيها la charge, الإحداثيات تاع الديبي تاعها والإحداثيات تاع la fin تاعها, et cette intégrale va me donner la charge qui se trouve في هذيك la zone. Deuxième type de la distribution surface. يعني جسم سطح على شكل مساحة سطح ما يهمش يكون مستوي أو منحني ولا l'essentiel c'est une surface كامل وهذه la surface elle est chargée par des charges بطريقة يعني متكاملة يعني elle est
continue مستمرة كامل في السطح. Et si je prends un élément de cette surface, donc ماشي شرط يكون دائرة يقدر يكون n'importe quel شكل, un élément de cette surface, je calcule donc c'est une petite surface, sa surface est égale à ds. Donc un élément de S, et on l'appelle ds, il va porter une charge dq. dq, donc l'alaqa, c'est que la densité surfacique, c'est le nombre de charges fait avec la zone dq sur ds égale à sigma. Donc la densité de charge, الكثافة الشحنات, الكثافة السطحية نرمز لها سيجما. سيجما c'est la densité surfacique. يعني كما مثلا الكثافة السكانية عدد السكان اللي يعيشوا في منطقة معينة في مساحة معينة. هنا عندنا c'est des charges. La quantité des charges par unité de surface. Donc dq sur ds. Et منها نخرجوا باللي dq c'est égal à sigma fois ds. Et de la même façon, j'intègre les deux membres, j'aurai intégral premier membre fois intégral deuxième membre. Oh, يعني كتبت هنايا une double intégration. علاش كتبت une double intégration? Parce qu'en réalité, une surface cache deux intégrations simultanées. Une intégrale sur deux éléments. Car les surfaces, باش نحسبهم لازم يكون عندي deux éléments. C'est pour ça qu'on est en deux dimensions. En trois dimensions, donc on devine لازم يكون عندي triple élément باش ندير l'intégration sur un volume. Donc sur une surface, deux éléments, donc double intégrale. Et donc pour retrouver une charge fait une zone moyenne, il suffit de faire la double intégrale de sigma ds. Si, la même idée, si sigma est constante, on parle d'une densité uniforme. توزيع منتظم في السطح نتاع la charge. في هذه الحالة sigma se traduit كي نقولوا لكم في النص توزيع منتظم, distribution uniforme, cela veut dire que je remplace sigma par une constante. ولا ندير في بالي في الحسابات بلي sigma c'est une constante, عدد ثابت. Et dans ce cas-là, la charge portée par une surface donnée هي sigma في المساحة تاعها في حد ذاتها. Et la moitié تاع المساحة ترفد la moitié تاع la charge. الربع المساحة يرفد الربع تاع la charge et ainsi de suite parce que التوزيع راه منتظم. Donc التوزيع المنتظم هي حالة خاصة. إذا كان التوزيع غير منتظم, on est obligé d'avoir في les données الدالة نتاع تغيرات نتاع la densité de charge بدالة المتغيرات. باش نفهموا نديروا هذا l'exemple. Alors عندي un disque chargé de rayon R circulaire et le disque qui est chargé avec une densité de charge uniforme sigma qui est égal à 2 coulombs par mètre carré parce qu'on est en surface. Et première question, نحسبوا la charge portée par tout le disque, d'accord? نحسبوا la charge portée par une partie من الديسك اللي هي المنطقة اللي نصف القطر تاعها أقل من واحد, parce que le disque نصف القطر تاعو égal à 2. C'est pas la moitié, donc c'est uniquement la partie اللي فيها اللي تكون نصف القطر تاعها égal à 1. Et la partie deuxième, c'est المساحة تاعها من 1 ل 2. حبيت نعرف شحال لا شارج اللي موجودة بين R égale à 1 égale à 2. Ça fait une couronne. هكذا نص الجزء الأولاني inférieur à 1 والجزء الثاني من 1 ل 2. Et bien sûr, je vais comparer. Et dernière question, حبيت نعرف كيفاش نحسب la charge portée par الربع الأولاني نتاع لو ديسك, صادير اللي محصور بين الزاوية 0 والزاوية بي sur 2. شحال هذا ça correspond à 0 à pi sur 2. Donc on va commencer par la première question, la charge portée par tout le disque. Donc je démarre la relation toujours dq égale à sigma ds parce qu'on est en distribution surfacique. Donc l'intégrale représente sigma ds, la double intégrale sigma ds. Sigma, puisque c'est constant, je peux faire sortir de cette intégrale. Il me reste l'intégrale de ds. Et l'intégrale de s est égale à s. C'est la surface du disque. La surface du disque, il y a pi r au carré. Et donc, je fais le calcul. Pi r au carré, j'obtiens 25,13 coulombs.
25,13 coulombs, c'est la charge totale portée par tout le disque. Bhad la densité. D'accord? Très bien. Deuxième question, on va calculer la charge portée sur la partie R inférieure à 1. R inférieur à 1. Donc je commence toujours la même équation, dQ est égal à sigma ds. Alors je rappelle, alors là je fais un petit rappel mathématique, comment obtenir l'expression de ds. Alors je vais prendre un repère, parce que c'est par rapport à des coordonnées. Nous le cas le plus simple, on a un rectangle. Le jism ta'i mustatil, un rectangle. Je prends les bornes de le rectangle ta'i. Donc le rectangle ta'i mahsour ma bin xa et xb ou ma bin yc et yd. طول والعرض. Si je prends un élément de ce rectangle, العرض تاعو donc المساحة تاعو c'est égal à ds. العرض تاعو correspond à une variation في x, donc c'est dx. والطول ولا العرض correspond à une variation في y, donc il aura une dimension de dy. Dans ce cas-là, المساحة تاع هذا le petit carré qui est ds correspond au produit dx dy. C'est pour ça qu'on a comme dans les éléments, l'élément de surface, en fait, il cache un produit de deux éléments, toujours, à l'hsab les coordonnées, mais c'est toujours deux éléments. C'est pour ça qu'on parle de deux dimensions. Et ici, qui compte le cartésien, qui compte un rectangle, il est préférable d'utiliser les coordonnées cartésiennes, les cartésiennes, parce que il s'agit l'hsab, et dans ce cas-là, l'élément de surface ds est égal à dx dy. Et d'ailleurs, c'est pour ça, si je fais l'intégrale de ds, je trouve s. Et donc, ça correspond à une double intégrale, wahda ala x, wahda ala y. Je peux séparer des intégrales. Les bandes d'intégration, c'est les limites à la x ou les limites à y. Donc, j'aurai intégrale de dx entre xa et xb, et y entre yc et yd, c'est les limites du jism ta'i. Donc, j'aurai xb moins xa qui correspond à la longueur, et yd moins ya qui correspond à la largeur. Donc, j'aurai la formule la formule المساحة نتاع un rectangle, المساحة نتاع un rectangle qui est égale à طول في العرض. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si c'est un disque? Alors, كيما في الكات تاعنا عندنا un disque. Donc, نسيو نشوفوا toujours dans le rappel mathématique كيفاش نخرجوا l'élément de surface في un disque. L'élément de surface, donc نحط المعلم تاعي, mais dans un disque, les coordonnées cartésiennes ne s'y prêtent pas bien. Ils vont compliquer les حسابات. Donc, il vaut mieux travailler en coordonnées polaires. Donc, je prends un petit élément le disque, le مساحة نتاعو c'est ds, et qui est repéré en coordonnées polaires par les coordonnées r et θ, position تاعو. Donc, le مساحة نتاعو c'est égal à ds, et un petit déplacement à la r, c'est dr, il correspond par exemple طول. Ou l'élément de surface, il est محصور avec un petit élément de θ, donc الزاوية اللي تحصره هي dθ في العرض, et donc طول القوس c'est égal à r dθ, ce qui va me donner donc طول في العرض ds égale à voilà, ds égale voir dr fois r dθ. r dθ donc طول في العرض. r dθ هو طول القوس في الضلع الثاني, ce qui va me donner en fait une formule générale dans le cas إذا استعملت les coordonnées polaires. Le ds يولي العبارة تاعو r dr dθ. في الكارتيزيان c'est dx dy. في البولار c'est r dr dθ. Donc هذه on va la mettre في بالنا. Très bien. Donc l'intégrale باش نصيب كامل المساحه نتاع le disque, c'est l'intégrale de ds qui est égale double intégrale. هنا نشوفوا les deux éléments, c'est dr et dθ, les deux éléments d'intégration. Donc ça sera une première intégrale suivant r, donc c'est l'intégrale de r dr, une deuxième intégrale, c'est suivant θ entre 0. Alors pour faire un balayage تاع le disque, لازم le point تاعي je le fais varier من 0 حتى الجران R حتى وين يخلص الجسم باش نحسب le rayon كامل. وعند هذا le rayon من 0 ل R, je le fais tourner من 0 ل 2 pi. هنا je serai sûr
que j'ai fait un balayage de le disque. Donc, le disque, من 0 ل R suivant DR, et من 0 ل 2pi, باش نمسح كاع الزوايا suivant dθ. Et donc, j'obtiens la formule. Donc, R, c'est 1 demi R carré, et θ, c'est 2pi. Et donc, je simplifie 2 à 2, نخرج لي la formule اللي تعرفوها تاع le disque. Maintenant, اللي خرجت المساحة تاع le disque S est égal à pi R au carré. Donc, هذه la démonstration تاعها. Donc, باش نفهموا la base نتاع الكالكول تاعنا. Donc, ds إذا استعملنا les coordonnées polaires, ce qui s'y prête في le cas تاع une distribution circulaire, c'est égal à pi R au carré. Alors, qu'est-ce qui se passe إذا الجسم تاعنا par exemple عنده un rayon intérieur un rayon extérieur R1 R2 يعني مثقوب في الوسط ما كاش المادة في الوسط. كي نحب نحسب المساحة qu'est-ce qui va changer? Le ds يبقى le même parce que c'est une configuration toujours اللي تشبه le cercle. Et donc lorsque je vais intégrer هنا يتغيروا الحدود. Ça sera entre R1 et R2 la variation de R, ce qui va me donner هذا القطعة. Et هذا القطعة, je la fais tourner 0, 2pi. Et je trouve une formule جديدة qui correspond للمساحة نتاع هذا الشكل qui est une couronne. D'accord, اسمها une couronne. شغل تاج qui se calcule par une formule spéciale D. Donc là, je peux calculer المساحة تاع n'importe quelle forme اللي طيح لي. اذا كان مثلا كاين الجسم محصور ما بين مثلا فيه ربع تاعو محصور ما بين زاويه وزاويه هنا نبدل ماشي من 0 ل 2 بي مي دو 0 مثلا بي سور 2 بي سور 3 على حساب المنطقه اللي حاب نحسب فيها المساحه نتاع الجسم. Donc on revient à notre calcul. نرجعوا باش نعرفوا l'élément donc d'intégration sigma ds, le ds tana, puisqu'on a une configuration circulaire, donc de préférence on utilise le coordonnées polaires, et les deux s en coordonnées polaires c'est r dr dθ. Donc sigma comme il est constant يخرج من l'intégration, je sépare les deux intégrales et c'est pour ça que je vais travailler uniquement les bornes. Alors puisque je veux chercher à intégrer uniquement inférieur à 1, donc les bandes d'intégration on diront في R 0 ل 1 et pour faire le tour donc θ doit être de 0 à 2pi et j'obtiens la nouvelle le calcul ou la surface qui lui correspond, ce qui me donne ici une charge après calcul de 6,28 coulombs. Donc la charge qui se trouve à une région inférieure à 1 mètre se calcule et s'obtient par 6,28 coulombs. Très bien. Maintenant, troisième question, la charge portée dans la zone ML1 le 2. Alors, ML1 le 2, qu'est-ce qui va changer? Donc, ça correspond à la zone Ce qui va changer, c'est les bandes d'intégration في R. J'ai toujours la rotation complète 0,2pi. Mais le R doit varier de 1 le 2 puisque je cherche uniquement la région de 1 à 2 et le calcul il est simple, j'obtiens donc une charge de 18,84 courants. Donc le dakhel c'est 6, barra 18, je fais le bilan. Alors le bilan je trouve bien les 25,12 courants, la charge totale. En faisant la somme à la région l'oula plus la région deuxième, je dois bien retrouver la charge totale. Maintenant, la quatrième question, la charge qui est portée sur le premier quart. Là, le R il varie de 0 à 2, mais θ, je le fais varier de 0 pi sur 2 parce que je cherche uniquement un quart à le disque. Et je fais le calcul, je change les bornes d'intégration, je remplace uniquement les bornes d'intégration, donc je remplace uniquement les bornes d'intégration et j'obtiens dans ce cas-là une charge le quart à 6,28 et je vérifie bien les ربع puisque c'est uniforme. ربع à disque normalement c'est égal ربع à la charge totale. Donc ça c'est ce qui correspond à une distribution uniforme. Deuxième ou troisième exemple,
deuxième exemple, toujours dans la même partie de la distribution surfacique. Cette fois, j'ai une densité de charge non uniforme et elle varie en fonction de R. Elle varie en fonction de θ, en fonction de θ et R, mais on va se contenter d'un cas simple juste pour comprendre le principe. Et donc, on peut avoir une densité de charge qui fonctionne de R. Et on va en prendre les mêmes questions. Les mêmes questions, sauf que on a une densité de charge sigma constante, uniforme, mais on a une densité non uniforme. Et je calcule la charge totale, donc je fais l'intégrale de sigma ds, sauf que sigma ne sort pas l'intégrale. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas constant, il est fonction de l'une des deux variables, ou les deux, ds. Donc, et ici, en l'occurrence, ça sera R, donc il y aura l'intégrale de R. Donc, ça sera l'intégrale de sigma dr dr, parce que l'élément d'intégration est R dr, fois l'intégrale fonction de θ. Et pour avoir la charge totale, donc je fais les bandes d'intégration à l'hsab al-hudud تاع الجسم تاعي على حسب المعطيات de 0 à R et θ de 0 à 2pi pour faire le tour. Je calcule 0 à 2pi, ça donne 2pi. Et l'intégrale, je fais rentrer le R, ça sera moins R carré plus 2 fois R. Je rappelle que le R, l'élément d'intégration les coordonnées polaires. D'accord? Les DS, les coordonnées polaires. Les d'accord? Donc, je calcule la primitive, je remplace les bandes d'intégration et j'obtiens une charge totale portée par le disque, à la distribution proposée, égale à 8,37 coulombs. 8,37 coulombs portés par le disque. Deuxième question, quelle est la charge portée par la région inférieure à 1? Très bien. Qu'est-ce qui va changer? Donc, la zone intérieure, inférieure à 1, de 0 à 1. Les bandes d'intégration, sigma, mais les l'intégrale parce qu'il n'est pas constant, mais il va rester l'intégrale R. Je fais la distribution, j'ai la même primitive, uniquement les bornes, au lieu de 0 à 2, ça sera de 0 à 1. Et j'obtiens 4,19 coulombs. 4,19 coulombs est porté par la charge au centre de 0 à 1 mètre. Ça. Deuxième partie, c'est la charge portée par la région de 1 à 2 jusqu'à la fin, ce qui correspond à la couronne en jaune. Et donc là aussi, je reprends, qu'est-ce qui va changer? Uniquement les bandes d'intégration. Cette fois-ci, le 1 le 2, mais 0 le 1. Je calcule l'expression et j'obtiens une charge de 4,18 coulombs. 4,18 coulombs, la deuxième quantité. Là aussi, la charge totale, tout ça, la première partie plus la deuxième partie, je retrouve bien la charge totale après avoir fait la somme. Donc les deux surfaces, mais ils portent la même charge. Les deux surfaces, la surface de la charge Q1 ne la surface de la charge Q2, mais ils portent pratiquement la même charge, moitié-moitié, et ce qui donne une densité kif, mais la charge totale de chaque région, je trouve bien la charge de les régions. Troisième type de distribution continue, c'est la distribution volumique. Donc vous en doutez, linéaire, surfacique et en volume. Alors en volume, c'est clair, un élément de volume dV, il va porter une charge dQ, d'accord? Et la densité volumique, ρ. ρ, c'est une densité volumique qui correspond le nisba dQ sur dV. V, c'est volume, c'est potentiel. J'ai pris la peine d'écrire un V avec une autre police. Le V, ce n'est pas le V potentiel. D'accord? C'est un volume ou c'est un potentiel électrique. Donc, dQ est égal à ρ dV. De là, pour obtenir la charge dans un volume donné, il suffit d'intégrer ρ par rapport à dV. Et là, on a une triple intégrale parce que le volume fait le produit à trois éléments, quel que soit le repère cartésien ou sphérique ou là. Et dans ce cas-là, si la distribution est uniforme,
Ça veut dire que ρ égale à constante, يقدر يخرج من l'intégrale, et dans ce cas-là, l'intégrale de dv c'est v, et là, la charge portée par un volume, c'est ρ fois avec le volume. Il a النص, il a 4, donc il suffit de connaître le volume اللي حاب تعرف la charge تاعو, et pour retrouver, il faut multiplier par ρ. Très bien. Alors ainsi, on نظرة على les éléments de volume, d'accord? Alors, dans le cas cartésien, dv c'est égal à dx, dy, dz, ce qui nous ramène un volume d'un parallélépipède, longueur fois hauteur fois épaisseur ou la profondeur. Donc, 3 éléments. Mais dans le cas sphérique, si la géométrie تشبه كروية, من الأحسن نستعمل les coordonnées sphériques. On a vu les coordonnées sphériques dans le premier semestre. Donc, mais on n'a pas, donc on sait ce que ça veut dire r, θ, phi pour positionner un point. Maintenant, avec le point, il y a un volume dv. L'élément de volume, donc sans rentrer dans les détails, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, on va le prendre comme ça. Le طول والعرض والسمك تاعو c'est dr fois r sinus θ dθ fois r dφ. Alors, et donc l'élément de volume en coordonnées sphériques, c'est r carré dr sinus θ dθ et dφ, tel que r pour une sphère, il varie de 0 à grand R, نصف القطر تاع la sphère. θ, il varie من 0 ل pi, ما نشوفوا علاش ماشي حتى ل 2 pi. C'est phi اللي varie من 0 حتى ل 2 pi, comme ça on aura balayé toute la sphère. Alors ne vous inquiétez pas dans le cas هذا, s'il y a lieu باش نخدموه, et on le donne toujours les exercices, l'élément de volume, l'essentiel حنا تكون فاهمين البرانسيب تاعو وتكون تعرف تستعمله. Donc l'élément de volume en coordonnées sphériques n'est pas à apprendre par cœur, mais à savoir comment l'utiliser. Donc V, pour retrouver le volume d'une sphère, j'intègre dV, et ce qui correspond à triple intégrale, parce qu'on a une intégrale à R, intégrale à θ et intégrale à phi. C'est pour ça triple intégrale. كل وحدات varie على حساب les bornes تاعها. Donc ce qui va me correspondre. Alors R من 0 ل R, ça veut dire عندي هذه القطعة المستقيمة اللي نشوفوها. Alors après هذه القطعة المستقيمة, si je la fais balayer من 0 حتى ل pi, j'aurai هذا نص قرص, demi cercle. بعد هذا le demi cercle, je dois le faire tourner à 0,2 pi. D'accord? Je le fais tourner 0,2 pi باش balayer toute la sphère. Alors, c'est pour ça que je elle varie de 0 à 2 pi, parce que sinon j'aurai tout le cercle. Et tout le cercle, si je le fais tourner phi 0,2 pi, je vais avoir 2 fois la surface, 2 fois le volume de la sphère. Donc, on a des نص قرص. كيفاش نobtenir نص قرص من 0 ل R, و θ il varie من 0 ل pi. Donc j'ai هذا نص قرص اللي en bleu. هذا pour obtenir كاع la sphère, je le fais tourner à un tour complet, donc 0 à 2 pi. C'est pour ça phi هو اللي يدور من 0 ل 2 pi. Donc si je fais هذا calcul pour retrouver l'équation, donc je fais le حساب les primitives, je remplace par les bornes, et en définitive, on sait le volume est une sphère. C'est pour ça, le volume de la sphère, c'est égal à 4 tiers pi r cube. هذا القانون جا من هذا le calcul. Bien sûr, après si عندك جزء من le volume, تحصر les bornes d'intégration على حساب الحدود تاع الجسم تاعك. Si c'est complet, أنا شفنا كيفاش. Si c'est une partie منه, vous limitez les bornes d'intégration à la حساب les limites نتاع le volume. Donc un volume complet نتاع une sphère, c'est 4 tiers pi r cube. Elle vient de ce calcul là. Très bien. Donc نرجعوا la charge تاعنا. Donc ce qui fait que pour calculer la charge totale, c'est triple intégrale de ρ dv, et donc dv en coordonnées sphériques, je le remplace par les éléments tau, r carré dr, sinus θ dθ et dφ. Si ρ est constant, يخرج من l'intégrale. S'il n'est pas constant, c'est qu'il dépend soit de r, soit de θ, soit de φ, et il va suivre la variable qui lui dépend. Et donc j'obtiendrai la charge totale par intégration sur cet élément. Et donc s'il dépend par exemple de R, il va faire l'intégrale avec R. Donc lorsque je vais intégrer ρ R
fois R carré dr. Cette l'expression est de 0 à R. Et sinus θ dθ, il y a les bons termes kif. Et le calcul, donc sinus θ 0,2pi, d phi 0,2pi me donne 4pi. Donc cette intégrale à la charge va se résumer à 4pi intégrale rho R carré dr. Pourquoi 4pi 4pi parce que les deux intégrales puisque rho ne dépend pas de phi de θ, leur intégrale se calcule indépendamment et il sort 4pi. يبقى لي برك العباره اللي يعطوها لي في l'exercice en fonction de R pour calculer la densité ici totale pour calculer la primitive. Je remplace par les bandes d'intégration et j'obtiens la charge qui est portée dans ce volume. Alors parmi les applications, on va citer un exemple d'analogie qui c'est les orbitales atomiques. Les orbitales atomiques. Alors l'électron, donc il est délocalisé autour du noyau, et s'il est délocalisé, donc il a une probabilité de présence qu'on peut assimiler à une densité de charge. Ce n'est l'électron, la charge terme fait un point, mais راهي متوزعة autour suivant une fonction ρ en fonction de R. Donc là, le calcul la densité dans le cas de l'orbital 1s, voilà, avec une densité qui fait ça. Dans le cas de l'orbital 2s, donc avec 1s, donc le départ il comme un rayon intérieur vers un rayon extérieur avec une densité de charge qui fait ça. L'orbital 3s, donc ça donne les 3, 1s, 2s, 3s. 3s, il y a la zone où il y a une densité et elle n'est pas constante. Elle a un pic fait un endroit et elle décroît. Et donc je peux estimer la charge في une région donnée مثلا puisque j'ai la fonction de ρ en fonction de R. Alors ça c'est pour avoir une idée وين نقدر نصيب un volume chargé وين نقدر نحسبه. Je peux avoir une fonction et je peux la calculer ρ de R. Pour avoir, c'est-à-dire une idée pratique où on sera peut-être obligé de calculer ça. Mais ça c'est pour avoir une réalité. Maintenant, donc, on va le calcul de le champ. Le calcul de le champ. Alors, le calcul de le champ, on a des fils, un fil chargé par une densité linéique. Chaque élément va se comporter comme une charge ponctuelle. Et donc, à une distance donnée, il va produire, distance R, il va produire un champ. Un champ, par un vecteur unitaire, qui marche comme si une charge ponctuelle, le U toujours sortant, من النقطة اللي ندرس فيها نحو الخارج, كما عرفنا le vecteur unitaire UR. Et le champ, si c'est positif, il يكون في اتجاه تاع U, si c'est négatif, في اتجاه العكسي تاع U. L'essentiel, عنده نفس الحامل مع U. Et l'ibara, c'est que l'élément de charge va produire un élément de champ, dq, va produire dE, qui se calcule par k dq sur la distance au carré fois le vecteur unitaire u. Et donc, c'est la loi générale. Si j'ai une densité de charge, donc pour trouver le champ total, j'intègre le champ produit par la section AB, j'intègre entre A et B, tel que dq est égal à lambda dl. Je remplace dq, puisque c'est une distribution linéique par lambda dl, et là, la géométrie, l'exercice, qui fait l'intégrale, l'essentiel, c'est l'équation de départ, le principe, et après, comment appliquer chaque exercice dans la méthode. On va voir ça, les applications. Pour le potentiel, la même chose. L'élément, comme il a produit un champ, aussi il a créé un potentiel à l'endroit. Le champ, le potentiel créé par une charge ponctuelle, c'est K dq sur R, sauf que je n'ai pas vecteur unitaire parce que c'est un potentiel, c'est un scalaire. J'intègre l'élément de volume pour obtenir le potentiel, l'élément de longueur pour obtenir le potentiel créé par le segment AB. Et là, je remplace lambda dl, j'aurai une deuxième intégrale pour calculer le potentiel. Ça sera K intégrale A de B de lambda dl sur R. Donc, l'intégrale, on va voir comment on va l'appliquer. Donc, une distribution continue linéique se calcule. Il y a toujours, je prends un élément, c'est K dq sur R et je l'intègre. Si c'est une distribution linéique, donc je remplace dq par lambda dl.
Surfacique, la même chose. Un élément de surface, c'est comme un élément de charge et il va produire à une distance r un champ avec un vecteur unitaire, une distance, ce qui me donne un élément va me donner un champ dE et l'élément de champ c'est K dQ sur R au carré fois U. Et l'intégrale sur la surface que je veux calculer le champ qu'elle a produit se calcule par cet élément, sauf que dQ va se remplacer par sigma ds. On va aller ds va être remplacé si c'est carré en cartésien, si c'est une symétrie circulaire en coordonnées polaires. Et je calcule E, le champ électrique E est égal à K sigma ds sur 1 au carré fois U. Donc, deuxième équation, fait le cas sphérique. Démarrer la même équation. K dQ sur 1 au carré fois U. Comme ici surfacique, dQ n'a sigma ds. Et j'intègre. Maintenant, comment décortiquer cette équation? On va voir ça aussi dans les exemples. dQ va produire aussi au même endroit un élément de potentiel dV qui va être égal à K dQ sur R. Pas de vecteur unitaire et R, pas de carré. Et là, je fais l'intégrale et on remplace dQ par sigma ds parce qu'il y a une distribution surfacique. Et là, le potentiel au point M va se calculer par intégrale sigma ds sur R. K, c'est une constante universelle, donc elle est toujours en dehors de l'intégrale. Dans le volume, donc, ça reste le même principe. Un élément de volume va créer un champ à une distance donnée tel que dE égale à K dQ sur R fois U. La même formule, sauf que ici, après qu'il y ait l'intégrale, dQ, je le remplace par ρ dV et j'intègre le champ pour retrouver le champ créé avec le point par l'élément de volume. Pour le potentiel, la même chose. Je démarre toujours la même équation. C'est l'équation qui a une charge ponctuelle, mais seulement, ce n'est pas une charge ponctuelle, c'est un élément de charge dQ qui produit un potentiel dV. J'intègre et je remplace dQ par ρ dV et je reprends l'intégrale et je l'intègre cette fois-ci pour retrouver le potentiel. Donc, récapitulatif. Une charge ponctuelle, elle crée un champ et potentiel de cette équation. Une distribution de charge, chaque élément va produire la même formule, mais en élément dQ et en élément dE ou la dV. La même équation, sauf que maintenant, j'ai une charge Q, un élément de charge dQ. Si c'est donc, pour obtenir le champ total et le potentiel, j'intègre les expressions, mais je remplace dans le cas théalinique dQ par lambda dL, dans le cas surfacique sigma ds, dans le cas volumique ρ dV. Alors, donc ça, sur se termine notre cours par ces équations. On a vu ça. Maintenant, ces équations sont à retenir. C'est très important pour faire les applications. On va voir comment on fait les applications. Je vous remercie pour votre attention et dans le prochain cours, on va faire quelques exemples.